Today we want to celebrate the Lord's table, আর আজকে আমরা প্রভুর ভোগ উদযাপন করব and that is an exciting time in our life আর এটা আমাদের জীবনে একটা খুব উৎসাহমূলক জিনিস because in many ways we've not been able to celebrate the Lord's table together, আর অনেক ভাবে আমরা অনেক দিন এটা একসঙ্গে করতে পারিনি প্রভুর ভোজ and we look forward to that time as আর আমরা well. তার জন্য অনেক তাকিয়ে রয়েছি। Okay, beginning from today, আর আজকে থেকে I want to start a new series of messages. আর আমি একটি নতুন সিরিজ আমি শুরু করতে চলেছি। For those of you who miss out on our morning online service, আর যারা আপনারা সকালবেলা অনলাইন সার্ভিস দেখতে পারেননি, we're doing the book of Joshua there. আর সেখানে আমরা যিহোশুয়া পুস্তক So if পড়ছি। you want to study the book of Joshua, আর যদি আপনি যিহোশুয়া পুস্তক অধ্যয়ন করতে চান, I want to encourage you to make the time and be able to catch up on those meditations and learn God's word with us. আর আমি আপনাদেরকে বলবো তাহলে আপনারা সেখানে ফিরে যাবেন অনলাইন এবং সেখান থেকে সেই অধ্যয়ন করতে পারবেন। But for our meditations in our in-person meeting, কিন্তু আমাদের যে ইন পারসন মিটিং এ যে আমরা ধ্যান করব, from today we want to begin a new series of messages entitled Follow Me. আর আজকে থেকে যেটা আমরা শুরু করব সেই বার্তাটি হচ্ছে আমাকে অনুসরণ করো। And I think Maya can just go to the first slide. Okay, Follow Me is going to be our title for this particular series. আর এর শিরোনাম আসবে আমাকে অনুসরণ করো। Okay, when we think of the title Follow Me, আর যখন আমরা ওই শিরোনামটার কথা চিন্তা করি কি আমাকে অনুসরণ করো, now that's something that you hear Jesus say to his disciples from right the start to the finish of his earthly ministry. আর যদি সেই কথাটা দেখি তাহলে দেখব যিশু তার শিষ্যদেরকে একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার সেই মিশনারি যাত্রাতে তার উনি So if you বলেছেন। have your Bibles, I'd like you to open with me to Matthew's Gospel chapter 4. আর যদি আপনার কাছে বাইবেল আছে তাহলে মথি লিখিত সুসমাচার তার 4 অধ্যায় খুলবেন। Let me read to you at verse 19. আর আমি 19 পদ আপনাদেরকে পড়ব। Jesus is walking beside the Sea of Galilee. আর তিনি সেই গালিল নদীর তীরে যাচ্ছিলেন। He sees two brothers, আর তিনি দেখলেন দুটো ভাইকে, Simon and his brother Andrew. শিমন এবং আন্দ্রিয়। They were casting their nets. আর তারা সেই জাল ফেলছিল। They were fishermen. তারা ছিল মাছ জেলে। And in the 19th verse, আর সেই 19 নম্বর পদে Jesus says, যিশু বলেছেন, "Come, follow me." আসো এবং আমাকে অনুসরণ করো। Turn with me to Mark's Gospel chapter 1. আর আপনি মার্ক লিখিত সুসমাচার 1 অধ্যায় চলে যান। Look with me at verse 17. আর সেখানে 17 পদ আমার সঙ্গে দেখুন। Mark's Gospel মার্ক লিখিত সুসমাচার chapter 1 1 অধ্যায় verse 17. 17 পদ। It's the same story that Matthew is talking আর about. মথি যে গল্প বলছিল সেই একই গল্প এখানেও আছে। Jesus is walking by the Sea of Galilee. আর যিশু সেই গালিল নদীর তীর দিয়ে হাঁটছেন। He sees Simon and his brother Andrew. আর তিনি শিমন এবং তার ভাই আন্দ্রিয়কে And he দেখছেন। says, "Come, follow me." আর তিনি বলছেন, আসো আমাকে অনুসরণ করো। Now turn with me in your Bible to John's Gospel chapter 21. এবারে যোহন লিখিত সুসমাচার তার 21 অধ্যায় চলে আসুন। This is Jesus after he rises from the dead. আর এটা হচ্ছে যিশু যখন সেই মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন। And he meets with Simon Peter. আর যখন তিনি শিমন পিতরের সঙ্গে দেখা করলেন, Simon has denied him 3 times. আর শিমন তাকে পিতর তাকে 3 বার অগ্রাহ্য করেছে। So Jesus asks him 3 times, "Peter, do you love me?" আর যিশু 3 বার পিতরকে জিজ্ঞেস করছে, তুমি কি আমায় ভালোবাসো? Then in chapter 21 and verse 19, আর আবার 21 অধ্যায়ের 19 পদে Jesus speaks to his disciple again. আর যিশু তার শিষ্যদের সঙ্গে আবারও কথা বললেন। And he said, "Follow me." আর বললেন কি, আমাকে অনুসরণ করো। Come down to verse 22. আবার 22 পদে নেমে আসুন। And Jesus again says, "Follow me." আর যিশু আবারও বলছেন, আমাকে অনুসরণ করো। So I'd like us to keep this in mind. আর আমি চাই আপনারা এই বিষয়টি মাথায় That if রাখুন। you were a disciple of Jesus, যদি আপনি যিশুর একজন শিষ্য হন, one of the very first words that you heard from him আর যে সবথেকে প্রথম শব্দ তার থেকে আপনি শুনেছেন was, "Follow me." সেটা হচ্ছে আমাকে অনুসরণ করো। And just before he finishes off his earthly journey to ascend to his Father, আর যখন সে সেই পার্থিব যে কাজ আছে সেটা শেষ করে যখন পিতার কাছে যাবে, তার সেই সময় one of the last things he says is, "Follow me." আর একদম শেষ বিষয় যেটা তিনি বলেছেন কি, আমাকে অনুসরণ করো, Follow me. আমাকে অনুসরণ। Now as you think of the theme of follow me in the Gospels, যখন আপনি এই বিষয়টি চিন্তা করবেন সুসমাচারে, আমাকে অনুসরণ করো, what are some lessons that come to your mind? কি কি শিক্ষা আপনার মাথায় আসে? You know, Jesus repeatedly says, "Follow me." Right? যিশু বারংবার বলেছেন কি, আমাকে Take up অনুসরণ your করো, cross and follow me. তোমার ক্রুশ নাও এবং আমাকে অনুসরণ করো, Follow me. আমাকে অনুসরণ So when করো। you think of the theme follow me, যখন আপনি এই বক্তব্যটি ভাবেন, আমাকে অনুসরণ করো, what are some lessons that come to your mind? তখন কি কি শিক্ষা আপনার মাথায় আসে? Give me a few answers. কিছু যদি উত্তর আমাকে দেন। When you think of follow me, যখন আপনি এই কথাটি ভাবছেন, what আমাকে comes অনুসরণ to করো, your mind? তখন আপনার মাথায় কি আসে?
Okay, we've had some really fantastic আমরা অনেক answers. সুন্দর সুন্দর উত্তর পেয়েছি, But in this particular series, কিন্তু এই নির্দিষ্ট অধ্যায়ে I want to সিরিজে suggest to you that there are 5 very important lessons that I need to keep in mind as I follow Jesus. সেখানে খুব 5টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যেটা যখন আমি যিশুকে অনুসরণ করছি আমায় মেনে চলতে হবে। I looked at all of the Gospels আমি সমস্ত সুসমাচার দেখেছি and I looked at every time Jesus said, "Follow me." আর আমি দেখেছি প্রত্যেকবার যখন যিশু বলছে কি আমায় অনুসরণ করো, And I tried to understand what was Jesus really wanting from his disciples. আর আমি বুঝতে চেষ্টা করছিলাম কি যিশু তার শিষ্যদের থেকে অ্যাকচুয়ালি কি চাইছেন, What does it mean to walk like Jesus? আর এটার মানে কি কি যিশুর মতন হাঁটা, What does it mean to live like him? আর এটা মানে কি কি যিশুর মতো জীবন যাপন করা। And I came up with these 5 words. আর আমি এই 5টি শব্দ নিয়ে এসেছি, And I'm going to have you look at each one of these words over these next few আর weeks. এই কিছু সপ্তাহ ধরে এই 5টি শব্দ আমরা দেখব। The first word যে প্রথম শব্দ is the word living a selfless life. আর সেটা হচ্ছে একটা স্বার্থহীন জীবন যাপন করা। When Jesus says, "Follow me," যখন যিশু বলছে কি আমায় অনুসরণ করো, he would often say, "Deny yourself and follow me." আর তিনি বেশিরভাগ সময় বলবে কি নিজেকে অগ্রাহ্য করো এবং আমাকে When it অনুসরণ comes করো। to following Jesus, যখন এটা আসে কি যিশুকে অনুসরণ করার there বিষয়, is a call to deny ourselves আর তখন একটা আহ্বান আসে কি নিজেকে অগ্রাহ্য and করা, to walk that selfless walk. আর সেই রকম হাঁটা যেটা স্বার্থহীন ভাবে What does হাঁটা। it mean to deny yourself? আর নিজেকে অগ্রাহ্য করা এর মানে কি, We're going to look at that this morning. আর সেটা আমরা এই সকালবেলা দেখব। The second lesson we want to look at next week আর যেটা পরবর্তী সপ্তাহে আমরা দেখব, is when Jesus says, "Follow me," আর যখন যিশু বলে আমায় অনুসরণ করো, he says, "Take up your cross and follow me." বলে কি তোমার ক্রুশ তুমি নাও এবং আমাকে অনুসরণ This করো। is not only about self-denial and a selfless life. বলছে দেখো এটা শুধুমাত্র নিজেকে অগ্রাহ্য করা বা স্বার্থহীন জীবনযাপন করা সেটা নয়, This is about a sacrificial life. আর বলছে কি এটা একটা এমন জীবন যেখানে বলিদান ত্যাগ রয়েছে। He would say, "Take up your cross and follow বলে me." কি তুমি তোমার ক্রুশ নাও এবং আমায় অনুসরণ করো। Number 3. 3 নম্বর, When you look at Jesus calling his disciples to follow him, আর যখন আপনি দেখছেন কি যিশু তার শিষ্যদেরকে বলছে কি আমায় অনুসরণ he করো, says, "In your service, you follow me." আর বলছে কি তোমার কাজের দ্বারা তোমার সেবার দ্বারা তুমি আমায় অনুসরণ The করো, way you serve people, যেভাবে তুমি একে অন্যের সঙ্গে সেবা করো, the way you become a servant, যখন তুমি একজন দাস রূপে হয়ে যাও, you follow me. সেই রকম ভাবে তুমি আমায় অনুসরণ Lesson করো। number 4. চতুর্থ শিক্ষা, Follow me. আমায় অনুসরণ করো, I will make you fishers of আমি তোমাকে কি বানাবো, men, right? যেটা আমি মনুষ্যধারী Following বানাবো। has to do with sharing the gospel. আর সেটা কি, যেটা অনুসরণ করা হতে পারে কি সেই শাস্ত্রকে ভাগ করে নেওয়া হতে If পারে। you are following Jesus, যদি আপনি যিশুকে অনুসরণ করছেন, you're not just following Jesus to, have a good time. I'm following Jesus. শুধুমাত্র ভালো আছি এরকম না, আমি যিশুকে He's অনুসরণ করছি, a handsome man. খুব ভালো তিনি একজন Oh, no, ব্যক্তি। that's not why you follow Jesus. না, এইভাবে আপনি যিশুকে If অনুসরণ you করেন follow না। Jesus, আপনি যিশুকে অনুসরণ করেন, at some point you say, "Come follow me. I'll make you fishers of men." আর বলছে কি আমি একটা সময় আসবে যখন আপনি বলবেন কি আমাকে অনুসরণ So, করো, আমি so মনুষ্যধারী those who বানাবো। are following Jesus have to be sharing about Jesus with people. আর যে অনুসরণ করছে যিশুকে তাকে কিন্তু যিশুর কথা অন্যদেরকেও ভাগ করে নিতে And the হবে। last lesson that I'd like us to think about আর যে শেষ শিক্ষা আমি চাই আপনারা চিন্তা is করুন, like Maya said, আর right? যেরকম মায়া বলছিল, When you follow Jesus, যখন আপনি যিশুকে অনুসরণ your করবেন security changes completely. তাহলে আপনার নিরাপত্তা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন হয়ে You যায়, now store up riches for yourself in eternity. আর আপনি তখন আপনার জন্য সব সম্পদ আপনি জমা করছেন সেই অনন্তকালীনতা থেকে। Jesus talks to this rich man, right? আর যিশু সেই ধনী ব্যক্তির সঙ্গে কথা He বলেছিলেন না, says, "I want to follow you. বলছে কি আমি তোমাকে অনুসরণ করতে চাই, What must I do to have eternal life?" আমার কি করা উচিত সেই অনন্তকালীন জীবন পাওয়ার জন্য? Jesus says, "Hey, follow the commandments." আর যিশু বলল দেখো যা কিছু সেই আজ্ঞা রয়েছে সেগুলো He পালন said, করে চলো। "I've done all of those." বলছে আমি তো এগুলো সব করেছি। He says, "Listen, go sell everything you have. বলছে, যাও তোমার যা আছে সব বিক্রি করে দাও, Come follow me. আমাকে অনুসরণ করো। Store up for yourself treasures in heaven where moth does not destroy nor rust destroys." আর বলছে কি সমস্ত তোমার সম্পদ তুমি সেই অনন্তকালীনতা শেষ করো যেখানে মরচে পড়বে না, যেখানে ধ্বংস হবে না। So to follow Jesus, আর তাই যিশুকে অনুসরণ করা, the securities of our life changes. আর তখন আমাদের জীবনের যে নিরাপত্তা সেটা পরিবর্তন হয়ে This যায়। morning we want to look at a passage of scripture from the Gospel of Matthew. আর আজকে সকালবেলা আমরা মথিলিখিত সুসমাচার থেকে দেখব। So you want to turn in your Bible to Matthew chapter 16, আর আমরা খুলবো মথিলিখিত সুসমাচার তার 16 and অধ্যায়ে। we're going to look at verses 13 down to verse 27.
আমরা 13 থেকে 27 পদ পর্যন্ত And দেখব। because we have communion and we have a lack of time this morning, আর যেহেতু আজকে আমাদের প্রভুর ভোজ রয়েছে এবং সময় কম রয়েছে, I'm going to put the pictures before you and Sangeeta and I will tell you the story. আর আমি আপনাদের সামনে ছবিগুলো রাখবো আর আমরা দুজনে মিলে আপনাদেরকে এই গল্পটি বলার চেষ্টা করব। And you follow with us in your Bible. আর আপনি আপনার বাইবেল দিয়ে এটি অনুসরণ করুন। First picture, right? প্রথম ছবি যে When দেখব, Jesus came to the region of Caesarea, আর যখন যিশু সেই সিসিরিয়া অঞ্চলে he's এলেন, talking to his disciples. তিনি তার শিষ্যদের সঙ্গে And কথা he বলছিলেন, asks his disciples, আর তিনি তার শিষ্যদেরকে জিজ্ঞেস করছিলেন, who do people say I am? আর লোকেরা কি বলে যে আমি কে? So Jesus is speaking to his disciples. আর যিশু তার লোকেদের সঙ্গে কথা বলছে, And he's saying, who do people say that I am? আর তিনি বলছেন কি যে লোকেরা কি বলে আমি কে? What does the 14th verse say? Can somebody tell me what does the 14th verse say? 14 পদ কি বলছে? Some say John the Baptist, others say Elijah, and others still say Jeremiah or one of the prophets. Okay, so Jesus is talking with his disciples. আর যিশু তার শিষ্যদের সঙ্গে কথা বলছেন, Who do people say I am? আর লোকেরা কি বলে আমি কে? You're one of the prophets. বলছে কেউ বলে আপনি একজন ভাববাদী, You're John the সে Baptist. যোহন বাপ্তাইজক, You could be one of these great men. আর হতে পারে কি আপনি এরকম কিছু সেই বড় মানুষ। Then Jesus says, আর তারপর যিশু বলছে, who do you say that I am? তোমরা কি মনে করো আমি কে? Jesus turns around to his disciples and he says, who do you say I am? আর যিশু তার শিষ্যদের দিকে ফিরলেন এবং বললেন তোমরা কি বলো আমি And when কে? Jesus says, who do you say I am? আর যখন যিশু বললেন যে তোমরা কি বলো আমি কে, Who answers the question? কে উত্তর দিল প্রশ্নটার? Huh? Peter answers the হ্যাঁ, question. সিমন পিতর উত্তর দিল। And what does Peter say? আর পিতর কি বলল? Peter says, you are the Christ. আপনি সেই খ্রিস্ট, You are the Son of the living God. জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র। Jesus puts his hand on Peter. আর যিশু সেই পিতরের উপরে হাত রাখলো। And Jesus says to Peter, আর যিশু পিতরকে Peter, বললেন, what you've just said পিতর তুমি যা এক্ষুনি বললে is not something that you understood by yourself. এটা এমন নয় কি তুমি নিজের দ্বারা এটা বুঝেছো, It's something that my Father has revealed to you. যেটা আমার পিতা তোমার কাছে উন্মোচন করেছে। So you follow the story so far? এখনো পর্যন্ত আপনি গল্পটা বুঝছেন? Jesus is talking with his disciples. যিশু তার শিষ্যদের সঙ্গে কথা Who do বলছিলেন, men say that I বলছিলেন কি am? লোকেরা কি বলে আমাকে? Oh, সবাই you are a prophet. হ্যাঁ হতে পারে, বলে কি সবাই আপনি John ভাববাদী, the Baptist. আপনি যোহন বাপ্তাইজক। Who do you say I am? আর তোমরা কি বলো আমি কে? Oh, you are the Son of the living God. আপনি জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র। And then the Bible আর says, তারপর বাইবেল বলছে, Jesus begins to talk to his disciples again. আর তারপর যিশু আবারও তার শিষ্যদের সঙ্গে কথা And বলা now শুরু he করলেন। says to them, আর তারপর এখন তিনি বলছেন, I'm going to suffer. আমি কিন্তু অনেক দুঃখ ভোগ করব, I'm going to be crucified. আমি ক্রুশরূপিত হব, I'm going to die. আমি মারা যাব। Now, who said you are the Christ? আর কে বলেছে কি আপনি খ্রিস্ট? Simon Peter, right? Simon Peter So now বলেছে। Simon Peter is the one again. আবার সিমন পিতর He takes Jesus aside. যিশুকে আবার আলাদা করে And নিয়ে he গেল, said, no, 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 no. বলছে না 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 না, You are the Christ. আপনি তো খ্রিস্ট, You're not going to the cross. আপনি ক্রুশে যাবেন You're না, not going to suffer. আপনি কষ্ট ভোগ You're করবেন not না, going to do all of these আপনি things. এগুলো করবেন না। And Jesus turns around to him আর যিশু তার দিকে ফিরে বললেন, and he says, get behind me, বলছে, Satan. আমার পিছনে যাও শয়তান। You know why, Peter? কেন জানো পিতর? Because you don't have the things of God in your mind. আর তোমার তোমার চিন্তা ভাবনা ঈশ্বর নেই, You are thinking like a worldly person. আর তুমি একজন জাগতিক মানুষের মতো কথা বলছো। And then Jesus speaks to his disciples again. তারপর যিশু আবারও তার শিষ্যদেরকে কথা Now বললেন। you are with me in your Bible at verse 24. এখন আপনি আমার সঙ্গে 24 পদে আছেন। Jesus said to his disciples, আর যিশু তার শিষ্যদেরকে বলছেন, whoever wants to be my disciple যে কেউ আমার শিষ্য হতে চায় must deny himself, তার নিজেকে অগ্রাহ্য করতে take হবে, up their cross, নিজের ক্রুশ নিতে and হবে follow me. এবং আমাকে অনুসরণ করতে Whoever হবে। wants to save their life will lose it. যে কেউ নিজের প্রাণ রক্ষা করতে চেষ্টা করবে শেষে হারাবে, But whoever loses his life for my sake will find it. কিন্তু যে আমার জন্য নিজের প্রাণকে হারায় সে তা পাবে। What good will it be for someone to gain the whole world yet forfeit his own soul? মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ লাভ করতে আপন প্রাণ হারায় তবে তার কি লাভ? Or what can a man gain in exchange for his soul? আর কিংবা নিজের প্রাণের বিষয়ে মানুষ কি পরিবর্তন করতে পারে? Now, as you look at that passage, কিন্তু যখন আপনি এই অধ্যায়টি অংশটি দেখছেন, now here is Jesus, right? আর এইখানে যিশু Talking to his disciples. তার শিষ্যদের সঙ্গে কথা বলছে। Who do people say I am? লোকেরা কি বলে আমি Who কে? do you say I তুমি কি am? বলো আমরা আমি I'm কে? going to die on the আমি cross. ক্রুশে মারা যাব। No, you're not going to do that, says Peter. আর বলছে না না এরকম পিতর তুমি এরকম কথা বলো না, Get behind me, আমার থেকে Satan. দূরে যাও শয়তান। And then Jesus says to আর them, তারপর যিশু তাকে বলছে, you want to follow me? তুমি আমায় অনুসরণ করতে চাও, This is what you need to keep তাহলে in mind. এইগুলো তোমাকে So তোমার as you মাথায় look at রাখতে this হবে। particular passage this morning, তাহলে আজকে যখন সকালবেলা আমরা এই নির্দিষ্ট অংশটি what are some দেখছি, lessons you learn? কি কি শিক্ষা Let's আপনারা just put that শিখছেন? verse on the board right now, okay?
Okay, now as you look at that particular passage, আর আপনি যখন এই নির্দিষ্ট অংশটি দেখছেন, let's just quickly look at how that passage compares what it means to live according to the word of God and what it means to live according to the world. এবারে সেই অংশটিতে আমরা দেখব দুটি দিক। একটা হচ্ছে কি বাক্য অনুসারে জীবনযাপন, আর পৃথিবী বা পৃথিবী অনুসারে যে জীবনযাপন Okay, সেটার কি। so living according to the word, একটা হচ্ছে বাক্য অনুসারে জীবনযাপন করা। Jesus says, deny yourself. বলছে কি, যিশু বলছে কি নিজেকে অগ্রাহ্য করো। Living according to the world আর যখন আমরা জগৎকে অনুসরণ করে will বাঁচি, mean live for yourself. আর সেটা হচ্ছে নিজেকে নিজের জন্য বাঁচা। Now I want you to think about this, right? আমি চাই আপনারা এটা It চিন্তা says, করুন। follow me. অনুসরণ If you করো। want to follow me, যদি তুমি আমায় অনুসরণ করতে you চাও, will deny yourself. তাহলে তুমি নিজেকে অগ্রাহ্য করো। If you don't want to follow যদি তুমি me, আমাকে অনুসরণ করতে চাও you না, will live for yourself. তাহলে তুমি নিজের জন্যই The বাঁচবে। second thing he says, আর তারপর দ্বিতীয় বিষয় যেটা living তিনি বলছেন, according to the word of God, আর ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী চলা, take up your cross. তোমার ক্রুশকে নাও। Living according to the world আর যেটা জগৎকে অনুসরণ করে will চলা, mean ignore the cross. সেটা হচ্ছে ক্রুশকে অগ্রাহ্য করো। You see, Jesus is making these comparisons in this particular verse. আর এই পদে যিশু সেই তুলনাগুলোকে নিয়ে আসছেন। Deny yourself. নিজেকে অগ্রাহ্য Live করো, for yourself. নিজের জন্য Take up বাঁচো। your cross. তোমার ক্রুশকে তুলে Ignore নাও, the cross. ক্রুশকে অগ্রাহ্য Follow করো। Christ. খ্রিস্টকে অনুসরণ Follow করো, the world. কিংবা জগৎকে অনুসরণ করো। You see, living according to the word is to follow Christ. আর বাক্য অনুযায়ী যাওয়া হচ্ছে খ্রিস্টকে অনুসরণ And করা। living according to the world is to follow the world. জগৎ অনুযায়ী যাওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে জগৎকে অনুসরণ করা। Living according to the word, আবার যদি বাক্য অনুসারে you অনুসরণ lose করে, your life for him. তাহলে তার জন্য নিজের জীবনকে হারাতে Living হবে। by the world, আর যদি জগৎ অনুসারে চলি, you try to save your life for তাহলে yourself. তোমার নিজের জন্য নিজের জীবনকে বাঁচাতে চেষ্টা করবে। Living according to the word of God, আবার যদি ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী চলতে you চাই, forsake the world. তাহলে জগৎকে পরিত্যাগ করতে হবে। Living according to the world, আর যদি জগৎ অনুসারে চলতে চাই, you try to gain the world. তাহলে তুমি জগৎকে জিততে চাইবে, লাভ করতে চাইবে। Living by the word, যদি জগৎ অনুসারে বাক্য you অনুযায়ী try চলতে to চাই, save your soul. তাহলে তুমি তোমার আত্মাকে রক্ষা করার চেষ্টা Living করবে। by the world, আর জগৎ অনুসারে চললে you will lose your soul. তাহলে তুমি তোমার আত্মাকে হারাবে। Living by the word of God, যদি ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী you চলতে will চাই, receive his reward and glory. তাহলে তুমি তার পুরস্কার এবং তার মহিমা পাবে। Living by the world, কিন্তু জগৎ অনুসারে you চললে lose your reward and glory. তাহলে তুমি তোমার মহিমা এবং পুরস্কার হারাবে। I know I took you through that a little quickly, আমি এটা খুব তাড়াতাড়ি হয়তো আপনাদেরকে and নিয়ে গেছি। I'm also going to have to try and figure out how to do these PowerPoint systems, right? এটা যখন পাওয়ার পয়েন্টের জন্য একটুখানি তাড়াতাড়ি বা একটু অন্যরকম হয়েছে Because দেখতে। I'm always used to learning to control my own PowerPoint. আমি সবসময় নিজেই And নিয়ন্ত্রণ করি আমার it's পাওয়ার kind of পয়েন্ট। really difficult when somebody else controls it for আর you. যখন অন্য কেউ আমার জন্য Maybe নিয়ন্ত্রণ I করছে, need to একটু learn to deny myself. I need to learn to give up my control to Maya. আমার নিয়ন্ত্রণ মায়াকে দিতে হবে, এরকম একটা But শিখতে হবে। just a small thing like that, technology is so difficult, right? But you get the point, right? আর আশা করি আপনারা ব্যাপারটা বুঝেছেন। Now Jesus says he's speaking to his disciples. আর যিশু যখন তার শিষ্যদের সঙ্গে He's কথা saying to বলছেন, them, if you want to follow me, বলছে কি যদি তুমি আমাকে অনুসরণ you'll করতে deny চাও, yourself. তাহলে তুমি নিজেকে You'll অগ্রাহ্য take up করো, your cross. নিজের ক্রুশকে You'll বহন follow করো, me. আমাকে You'll be অনুসরণ করো, you'll be willing to lose your life. নিজের জীবনকে You'll হারাতে প্রস্তুত forsake থাকো, the world. জগৎকে পরিত্যাগ করো। You'll do all of এই this, সমস্ত কিছু তুমি but করবে, at the end of it, you will save your soul কিন্তু এর সব শেষে তুমি কিন্তু and you নিজের will আত্মাকে রক্ষা করবে, receive a great reward in glory. আর তুমি কিন্তু অনেক ভালো So পুরস্কার এবং this মহিমা পাবে। week, তাই এই I সপ্তাহে want to leave you with one challenge. আমি আপনাদেরকে এই একটা চ্যালেঞ্জ দিয়ে ছাড়তে What চাই। does it mean to follow Jesus? এটার মানে কি যে আমায় অনুসরণ To করো? follow Jesus is to live a selfless life. আর যিশুকে অনুসরণ করার মানে হলো একটা স্বার্থহীন To জীবন follow যাপন করা। Jesus is to deny yourself. যিশুকে অনুসরণ করা মানে হচ্ছে নিজেকে অগ্রাহ্য And I করা। want to give you a memory verse to memorize this আর week. আমি আপনাকে একটা মুখস্থ পদ দেব যেটা আপনাকে মুখস্থ And করতে it's a হবে। verse that some of you possibly already know by heart. আর এই পদ হয়তো আপনাদের অনেকের মুখস্থই রয়েছে। And I want to suggest to you that this is what a life that is selfless looks like. আর স্বার্থহীন জীবন ঠিক এই রকমই দেখতে হয়। I want to suggest that this is what a life of self-denial looks like. আর নিজেকে অগ্রাহ্য করার এরকমই দেখতে হয়। The verse is Romans chapter 12 and verse 1. রোমিও তার 12 অধ্যায় 1 পদ। So if you have your Bibles in Romans chapter 12, যদি আপনার কাছে বাইবেল আছে রোমিও তার 12 অধ্যায় verse 1, 1 পদ। I want to leave you with 3 lessons this morning. আমি
আপনাকে 3টি শিক্ষা দিয়ে And ছাড়তে these are চাই। the 3 lessons you want to think about through this week. আমি চাইবো কি এই সপ্তাহ ধরে আপনি You know, এই if চিন্তা I করুন। were to ask you a question this morning, যদি আপনাকে একটা প্রশ্ন how করি এই many of you সকালবেলা, want to follow Jesus? কতজন আপনারা যিশুকে অনুসরণ You'll করতে all চান? put up your hands. হয়তো সবাই You আপনারা হাত all তুলবেন। want to follow him. সকলেই আমরা যিশুকে But অনুসরণ করতে Jesus চাই। says, কিন্তু যিশু বলছে, if you want to follow me, কিন্তু যদি তুমি আমায় you've অনুসরণ got to করতে চাও, deny yourself. তাহলে নিজেকে অগ্রাহ্য If করতে you হবে। want to follow me, যদি তুমি আমায় you অনুসরণ need to করতে live চাও, that selfless life. তোমাকে স্বার্থহীন If জীবন you যাপন want করতে to follow me, যদি তুমি আমায় অনুসরণ you need করতে to চাও, be willing to hand over your life, fully surrender and walk with me. আর পুরো নিজের জীবনকে সমর্পণ করে দিয়ে আমার সঙ্গে হাঁটতে হবে। What does that mean? এটার মানে কি? I think Paul puts it brilliantly in just this one verse. আর আমার মনে হয় পৌল খুব সুন্দরভাবে একটি পদে সেটা ব্যাখ্যা করেছে। Therefore I urge you, brothers অতএব আমি তোমাকে অনুরোধ করছি ভাইরা and sisters, এবং বোনেরা, in view of God's mercy, ঈশ্বরের করুণার অনুরোধে offer your bodies as a living sacrifice. তোমরা আপন আপন দেহকে জীবন্ত উৎসর্গ So করো। that's the first lesson. সেটা হচ্ছে প্রথম। What is a selfless life? সেই স্বার্থহীন জীবন কি? A selfless life is a surrendered life. সেটা হচ্ছে যেটা এমন একটা জীবন যেটা কিনা সমর্পিত জীবন। I am a living sacrifice. আমি একটা জীবন্ত বলিদান। God, I want to in this week, as one that is following you, আর এই সপ্তাহে প্রভু আমি যখন তোমাকে অনুসরণ করছি, I want to be a living sacrifice. আমি হতে চাই একটা জীবন্ত বলিদান I স্বরূপ। want to be completely surrendered to you, আমি God. চাই কি সম্পূর্ণরূপে তোমার কাছে সমর্পিত হতে I প্রভু। want to do what Jesus does in Philippians chapter 2. আমি সেরকম করতে চাই কি যেরকম যিশু ফিলিপিও তার 2 অধ্যায় করেছেন। He, being God, তিনি কি প্রভু হয়ে submitted to the will of his Father, পিতার ইচ্ছার সমস্ত কিছু সমর্পণ করে, and he became a man. আর তারপর তিনি একজন And মানুষ after হয়েছেন। becoming a man, আর তিনি যখন মানুষ he হয়েছেন, became a servant. তিনি একজন দাসের And মতো after হয়েছেন। becoming a আর servant, একজন দাস হয়ে he suffered on the cross. তিনি ক্রুশে কষ্ট ভোগ করেছেন। I want to be like him. আমি তার মতো হতে You চাই। know what following him means? আর জানেন তাকে অনুসরণ করার মানেটা কি? Following him means তাকে অনুসরণ করার মানে surrendering ourselves fully to him. আমাদের সমস্তটা দিয়ে ঈশ্বরকে To be সমর্পণ করা। willing to be a living sacrifice. যেন এমন উৎসুক হই যে নিজেকে জীবন্ত বলিদান So দিতে the পারি। question I want to ask you this morning, তাই যে প্রশ্ন আজকে সকালবেলা আপনাদের করতে চাই, are you following him? আপনি কি তাকে অনুসরণ করছেন? Are you living that completely surrendered life? সেই সম্পূর্ণ সমর্পিত জীবন কি যাপন করছেন? Are you being that living sacrifice that is pleasing to God? আপনিও কি সেই জীবন্ত বলিদান হতে পেরেছেন যা ঈশ্বরের প্রীতিজনক? So this week, তাই এই as সপ্তাহে those who want to follow তাই Jesus, যে কেউ যিশুকে অনুসরণ করতে চাই, let's be a people who surrender our all to him. আর সেরকম একজন ব্যক্তি হই যে কিনা তার সবটা সমর্পণ করতে পারে That our ঈশ্বরকে। whole life will be handed over to him who যাতে is আমাদের King of Kings and Lord of Lords. যাতে আমাদের সম্পূর্ণ জীবন যেন আমরা তার হাতে দিতে পারি, যিনি রাজাদের রাজা প্রভুদের প্রভু। You know, when you look at what Jesus teaches in the Gospel of Matthew, আর যখন সেই মথিলিখিত সুসমাচারে যিশু কথা in বলছেন chapter 16, 16 অধ্যায়ে Jesus says some very important things, যিশু খুব right? গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। What is the use of gaining the whole world কি মানে হবে পুরো জগৎকে লাভ করে if you lose your soul? যদি নিজের আত্মাকেই হারিয়ে ফেলি? You know, think about it. চিন্তা করুন এটা। There are so many of us, আমরা অনেকে the আছি whole week, পুরো সপ্তাহ what do you think about? কি চিন্তা করছেন What আপনি? drives you the most? আর কি আপনাকে পরিচালনা করে বেশি? My work, আমার কাজ, making money, টাকা কিভাবে উপার্জন করব, you know, advancing in your pursuits. আর আপনার আগামী দিনে কি করবেন সেই সমস্ত কিছু। Not that any of these are bad, all of these are good. এগুলো কিছু খারাপ নয়, সব ভালো জিনিস। But how many of you in this past week spent time saying, God, every day, in all that I do, in my work, in making money, in everything, I want to put you number one. I want to surrender my life to you. That is the most important thing in my life. কিন্তু গত সপ্তাহে আপনারা কতবার ভেবেছেন কি যে যা কিছু আমি করছি, টাকা উপার্জন হোক কি চিন্তা করা হোক, সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে বলেছি প্রভু তুমিই আমার জীবনে সেই প্রথম হও, সেরা হও। I think of my own journey as a father. আর আমি যখন চিন্তা করি আমি একজন পিতা, আমার বাবা হিসেবে আমার জীবন, I want my daughters to do well. আমি চাই কি আমার মেয়েরা খুব ভালো করুক। I pray for them. আমি তাদের জন্য প্রার্থনা করি, I try to invest in their আমি lives. তাদের জীবনের জন্য অনেক কিছু But ইনভেস্ট the করি। more I think of it, কিন্তু যত আমি সেটার বিষয়ে চিন্তা করি, what do I long most for them? আমি সবথেকে বেশি কি চাই এটা। Do I really long that my children will serve God and give Him the first place in their life? Or do I want my children to become wealthy and hold high positions? What drives me? আমি কি চিন্তা করি কি আমার মেয়েরা
ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত হোক, ঈশ্বরকে তার জীবন দিক, নাকি তারা অনেক ধনী হোক, অনেক উপার্জন করুক, অনেক বড় হোক, এরকম আমি চাই। Please keep in mind that I would like my children to be wealthy, এটা মাথায় রাখবেন কি আমি চাই কি আমার সন্তানরা ধনী হোক, because when I retire, they can take good care of কেন me. কি যখন আমি অবসর পাবো তারা আমার ভালো যত্ন নিতে পারবে। I'd like them to marry handsome men, আমি চাই কি কোনো একজন হ্যান্ডসাম ছেলেকে তারা বিয়ে করুক। and I'd like all of these good things to happen in আমি their চাই কি life. সব Now, ভালো জিনিস Rahel's the তাদের only জীবনে one who's going to get married, right? So the handsome man has reference to her. তাই রাহেলের বিয়ে হবে, তাই She's- রাহেল হয়তো সেই She's- হ্যান্ডসাম ছেলের জন্য she's হবে। looking out of the window and she's angry with me right now. আর এখন জানলার দিকে তাকিয়ে আমার প্রতি হয়তো রেগে যাচ্ছে, But I want all of these things for them. কিন্তু আমি চাই তার জন্য এই সমস্ত কিছু, What do I want most for them? কিন্তু তার থেকেও বেশি আমি God, কি what চাই। is the use if my children gained the whole world and lost their soul? আর আমার ছেলে মেয়েদের জন্য কি হবে যারা পুরো You see জগৎকে what লাভ we're করলো talking কিন্তু about? We're আত্মাকে talking about হারালো। something that's serious. আমরা এমন কিছু বলছি সেটা খুব গম্ভীর। What drives you? কি আপনাকে পরিচালনা This করে? whole week, what was the thing that drove you? এই পুরো সপ্তাহ কি একটা যিশু যেটা একবারকে চালিয়ে নিয়ে Was গেছে, it following Jesus really? আর সেটা কি শুধুমাত্র সেই যিশু অনুসরণ Was করা ছিল was সত্যি? it living that surrendered life? এটা কি ছিল সেই সমর্পিত Was it জীবনযাপন করা? that being that living sacrifice? এটা কি ছিল সেই জীবন্ত বলিদান হিসেবে নিজেকে রাখা? Or was it your own selfish goals and aims? আর নাকি শুধুমাত্র সেই আপনার সেই স্বার্থপূর্ণ চিন্তা এবং লক্ষ্যগুলো ছিল? And the Holy Spirit asks you this morning, আর সেই পবিত্র আত্মা আজকে সকালে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, are you a living sacrifice আপনি কি this সেই morning? জীবন্ত বলিদান এই সকালবেলা Totally surrendered to God. সম্পূর্ণ সমর্পিত ঈশ্বরের কাছে? God, my wisdom, ঈশ্বর আমার জ্ঞান, my health, আমার স্বাস্থ্য, everything that I have যা কিছু আমার কাছে আছে is from you, God. তোমার থেকেই এসেছে প্রভু, And I want to be surrendered. আর আমি তাই সবটা সমর্পিত করতে চাই। Following Jesus যিশুকে অনুসরণ করার means মানে, surrendering your all to Him. তার মানে আপনার সবটা যিশুকে সমর্পণ করা। Have you surrendered your all to Him? আপনার সমস্ত কিছু কি আপনি যিশুকে সমর্পণ করেছেন? Lesson number 2. দ্বিতীয়ত, Following Jesus যিশুকে অনুসরণ is করা living a separated life. একটা পৃথকীকৃত জীবনযাপন I করা। urge you, brothers and sisters, to offer your bodies as a living sacrifice, holy to God. আর আমি চাই কি তোমরা তোমাদের দেহকে জীবন্ত এবং পবিত্র রূপে ঈশ্বরকে You know দাও। what self-denial looks like? আপনি জানেন নিজেকে অগ্রাহ্য করার কিরকম দেখতে লাগে? Number one, it looks like a life that's totally surrendered to Him. এটা একটা এমন জীবন যেটা সম্পূর্ণ সমর্পিত তার কাছে। Number two, দ্বিতীয়ত, it's a desire to live that separated life. এটা একটা বাসনা যেখানে আপনি একটা আলাদা ভিন্ন জীবনযাপন করবেন। I'm reading the book of Leviticus right now, আমি এখন লেবীয় পুস্তক পড়ছি। and I don't really like reading the book of Leviticus. আমি লেবীয় পুস্তক খুব একটা পড়তে ভালোবাসি So না। much of laws, you know, if you have a skin disease, সেখানে অনেক রকম বিষয় আছে, if যদি আপনার একটা if চর্মরোগ থাকে, your belt gets a skin, if your belt gets some fungus or some kind of a disease, যদি কোনো রকম রোগ, কোনো ফাঙ্গাস if হয়, the wall got some kind of a mold, যদি তোমার দেওয়ালে মরচে পড়ে বা you know, এরকম কিছু হয়। in the Bible times, এই বাইবেলের সময়ে the priests were very powerful people. যে পুরোহিত ছিল তারা অনেক খুব Like if there was শক্তিশালী a ছিল। mold in your house, the priest came and checked it, not the mason. The priest was the one who came আর and checked. যদি আপনার দেওয়ালে কিছু হয় সেটা পুরোহিত তখন এসে চেক It's করতো। kind of, you know, all of these, so many laws, you know, if somebody sat down on this and they were unclean, now became unclean, and it just goes on and on. The book of Leviticus, I'm just struggling through it. আর লেবীয় পুস্তকে এরকম অনেক কিছু সেগুলো যে কেউ যদি অসুচি হয় ছুঁয়ে দিল সেটা অসুচি হয়ে যাবে, এইসব অনেক বিষয় রয়েছে। But কিন্তু if you read the book of Leviticus carefully, কিন্তু যদি আপনি সতর্কভাবে লেবীয় পুস্তক পড়েন, you see God as a God who is holy. সেখানে দেখবেন ঈশ্বর এমন একজন ঈশ্বর, তিনি পবিত্র। And consistently he will say that he is a holy God who is desiring holiness in his people. আর তিনি ধারাবাহিকভাবে বলছেন তিনি একজন পবিত্র ঈশ্বর এবং তিনি চান কি তার লোকেরা যেন পবিত্র To থাকে। live a life of self-denial আর সেই নিজেকে অগ্রাহ্য করার যে জীবনযাপন, is to desire holiness. আর সেটা হচ্ছে একটা বাসনা থাকা পবিত্রতা। God, I don't want to live for my flesh anymore. প্রভু গো, আমি আমার মাংসের জন্য আর বাঁচতে চাই না, I don't want to live for my own selfish desires anymore. আমার নিজের স্বার্থযুক্ত বাসনার জন্য আমি বাঁচতে চাই না, I want to live for you. আমি তোমার জন্য You বাঁচতে see, চাই। before I accepted Jesus, যিশুকে গ্রহণ করার আগে I lived for my flesh. আমি নিজের মাংসের জন্য জীবনযাপন করেছি, I lived for my own pleasure. আমি নিজের সুখের জন্য জীবনযাপন I lived করেছি, for my own earthly desires. আমার সব পার্থিব বাসনার জন্য আমি But now জীবনযাপন that I have করেছি। been redeemed by Christ, কিন্তু আমি যখন এখন যিশুর দ্বারা and উদ্ধারকৃত since হয়েছি, the Holy Spirit indwells me, আর যখন পবিত্র আত্মা আমার মধ্যে বাস করে, now I am longing to be like Jesus every day. আর আমি এখন বাসনা করছি প্রত্যেক দিন যিশুর মতো I হওয়া, am growing in holiness. আমি Right? পবিত্রতায় বৃদ্ধি পাচ্ছি। And the question that I want to ask you this morning, আর যে প্রশ্ন আপনাদেরকে এই সকালে করতে চাই,
Are you living that separated life? আপনি কি সেই পৃথকীকৃত জীবন যাপন করছেন? Is there holiness in your life? আপনার জীবনেও কি সেই পবিত্রতা রয়েছে? Is there somebody sitting here this morning এখানে কি কেউ এমন বসে আছেন? saying, God, you're speaking to me this হতে পারে কি morning. আপনি বলছেন, ঈশ্বর আজকে সকালবেলা তুমি আমার In সঙ্গে my কথা বলছো, thought life, আমার চিন্তা ভাবনার জীবনে I fail you. আমি তোমাকে অসফল করি, I have secret habits that nobody knows I fail you. আমার কিছু গোপন অভ্যাস আছে যেগুলোতে তোমায় আমি কষ্ট দিই, My attitudes, I fail you. আমার যে মনোভাব তা দিয়ে There's তোমাকে আমি অসফল bitterness in করি, my heart against somebody, I fail you. কারো বিরুদ্ধে যে তিক্ততা রয়েছে সেখান দিয়ে আমি তোমায় কষ্ট দিই। This morning he calls you, আর এই সকালবেলা তিনি আপনাকে says, ডাকছেন follow me. আর বলছে কি আমায় You know অনুসরণ করো। what it means to follow me? আর জানো কি আমাকে অনুসরণ করার মানে Number কি? one, প্রথমত surrender your all to me. তোমার সবটা This আমাকে morning সমর্পণ as we করো। take the communion, আর যখন আজকে সকালবেলা আমরা প্রভুর ভোজ নেব, we can come to him আমরা তার কাছে আসতে and পারি say, Jesus, আর বলতে পারি, যিশু I want to follow you. আমি তোমায় অনুসরণ করতে চাই, I want to surrender my all to you. আমি আমার সবটা You তোমায় know, দিতে চাই। I've often used that illustration, right? আমি এই গল্প অনেকবার ব্যবহার To করেছি। take this blank paper, একটা ফাঁকা কাগজ নিয়ে, if I take a blank paper একটা সাদা কাগজ যদি and নিই go to Sneha, আর যদি স্নেহার কাছে she's যাব a chartered accountant, আর সে একজন চার্টার and অ্যাকাউন্টেন্ট, if I ask her to sign in the bottom, আমি যদি বলি নিচে একটা সই করে দিতে, she'll definitely not sign it. আর আমার মনে হয় সে সই করবে She's না। very shrewd with money, right? কেন কি সে Because টাকা the পয়সা moment নিয়ে she অনেক সতর্ক। signs it, কেন কি সে যখন then সই I'll করবে write on top, আমি উপরে যা ইচ্ছা লিখতে পারি। I am giving Ashok Andrews আমি বলতে পারি কি আমি অশোক all অ্যান্ড্রুজকে my bank balance. আমি আমার সব ব্যাংক ব্যালেন্স দিয়ে Signed by দিচ্ছি Sneha, right? আর নিচে স্নেহা সই করা। But that's what we want to do this morning. আর এই সকালবেলা আমরা সেটাই করতে চাই। Before we take the communion, আর আমরা প্রভুর ভোজ নেওয়ার we আগে want to sign a paper আমরা একটা কাগজ সই করতে and চাই say, Jesus, আর বলতে চাই, যিশু I'm yours. আমি তোমার, I surrender my all to আমি you. আমার সবটা তোমাকে You fill সমর্পণ whatever করতে you চাই। want. তুমি যা চাও তাই দিয়ে আমায় ভরিয়ে দাও, I'll follow you. আমি তোমায় অনুসরণ করতে চাই। Secondly, দ্বিতীয়ত, Jesus, I'm willing to walk that separated walk. আর যিশু আমি ইচ্ছুক সেই পবিত্রকৃত জীবন যাপন I'm করার willing জন্য, to live for you. আমি তোমার জন্য বাঁচার জন্য। Maya is saying, hey, listen, finish your message fast. She's gone up to the third point, right? The Maya- satisfying life. আচ্ছা, এবার তৃতীয় যেটা রয়েছে সেটা একটা পরিতৃপ্ত জীবন। Look at Romans chapter 12, verse 1 again. আর আবার সেই 12 অধ্যায় 1 পদে I দেখুন, urge you, brothers and sisters, আমি তোমায় অনুরোধ করছি to ভাই এবং offer বোনেরা, your bodies as a living sacrifice, তোমরা আপন আপন দেহকে জীবন্ত রূপে holy and pleasing to God. পবিত্র ঈশ্বরের প্রীতিজনক This রূপে, is your true and proper worship. আর এটাই তোমার সত্য এবং চিত্তসঙ্গত আরাধনা। This is a life that is pleasing to God. এটা একটা জীবন যেটা, When I walk that surrendered walk, আর যখন আমি সেই একটা সমর্পিত when জীবন I যাপন walk করি, that separated যখন walk, আমি সেই একটা ভিন্ন জীবন যাপন I করি, am living that satisfying life যখন আমি একটা পরিতৃপ্ত জীবন যাপন as করি, I surrender my all to Him যখন who আমি is the আমার- King of Kings and Lord যখন of আমি আমার Lords. সবটা তাকে সমর্পণ করি যিনি প্রভুদের প্রভু এবং রাজাদের রাজা। And so this week, তাই এই সপ্তাহে let's ask ourselves, আমাদের নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করি, God, I want to follow you. ঈশ্বর আমি তোমায় অনুসরণ করতে And চাই। so this week, Lord, তাই প্রভু এই I want সপ্তাহে to surrender my all to you. আমি আমার সবটা তোমায় দিতে চাই। Lord, this week, তাই এই সপ্তাহে প্রভু God, I want to live a separated life. আমি চাই কি একটা আলাদা একটা ভিন্ন জীবন যাপন God, করতে। this week, তাই প্রভু এই সপ্তাহে I want my life to be a satisfying life. আমি চাই কি আমার জীবন একটা পরিতৃপ্ত জীবন হোক। Listen to what Paul says in Romans chapter 8 and verse 8. আর শুনুন পৌল রোমিও তার 8 অধ্যায় 8 পদে কি বলছে, Those who live in the realm of the flesh যারা মাংসের অধীনে থাকে cannot please God. তাহারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। They cannot please God. তারা কখনো ঈশ্বরকে So I সন্তুষ্ট want to করতে পারে please না। God this week, right? আর আমরা চাই ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট I want করতে। to live a surrendered life, আমি চাই একটা সমর্পিত a জীবন যাপন করতে, separated life. একটা পৃথকীকৃত জীবন যাপন And a করতে, satisfying একটা life. পরিতৃপ্ত জীবন যাপন করতে। Would you close your eyes and bow your heads this morning? আপনারা কি সকলে মাথা নত করবেন এবং চোখ বন্ধ করবেন? As every eye is closed and every আর head যখন is সকল bowed, চোখ বন্ধ এবং সকল মাথা নিচু, I want you to hear Jesus speaking to you. আমি চাই কি আপনি শুনুন যিশু আপনার সঙ্গে কথা বলছে, And He's saying to you right now, আর তিনি এই মুহূর্তে আপনার সঙ্গে কথা বলছেন। He's saying, তিনি will, বলছেন, will you follow me? তুমি কি আমায় অনুসরণ করবে? You know what it means to follow me? আপনি কি জানেন এটার মানে কি তাকে অনুসরণ করা? It means to deny yourself. এর মানে হচ্ছে নিজেকে অগ্রাহ্য করা। It means to surrender your all. এর মানে হচ্ছে আপনার সবটা তাকে কাছে সমর্পণ করা। It means to be separated. এর মানে হচ্ছে নিজেকে আলাদা রাখা। And it means to live a life that is satisfying to me, pleasing to me. আর এটা একটা এমন জীবন যাপন করা যেটা একটা পরিতৃপ্ত জীবন তার কাছে। Will you follow me? তুমি কি আমায় অনুসরণ করবে? What's your heart saying this morning? কি বলছে আপনার হৃদয় আজ সকালে? Can you come to Him
আপনি কি তার কাছে আসতে পারেন Say, Lord, I want to follow আর you. বলতে পারেন কি প্রভু আমি তোমায় অনুসরণ করতে চাই। Father, this morning we thank you for speaking to us. প্রভু গো তোমায় ধন্যবাদ দিই সকালবেলা আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। We want to follow you, আমরা God. তোমাকে অনুসরণ করতে চাই This প্রভু। week, এই সপ্তাহে I want to surrender my all to you. আমি আমার সবটা তোমায় সমর্পণ করতে চাই This প্রভু। week, এই সপ্তাহে I want to live a separated life. আমি চাই কি একটা আলাদা জীবন যাপন And I করতে। pray that my life this week will be a satisfying life, pleasing to you, O God. আমার প্রার্থনা কি এই সপ্তাহে আমার জীবন যেন পরিতৃপ্ত জীবন হয় এবং তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পারে। I want to follow you. আমি তোমায় অনুসরণ করতে চাই। In Jesus' name. যিশু নামে প্রার্থনা চাই। Amen. আমেন।